인간 고유의 신체 활동인 직립보행. 척수가 손상돼 하지마비가 된 사람들에겐 그야말로 꿈이었습니다. 국립재활원에서 재활보조 로봇을 연구하는 송준영 씨는 12년 전 낙상사고로 척수 손상이 됐습니다. 재활 로봇을 연구하는 이유는 그 누구보다 장애인의 불편함을 속속들이 알기 때문입니다. 무엇보다 참을 수 없는 게 있다는데요. 알 수 없는 통증이 계속 와서 그게 힘들고, 또 이게 원인이 거의 보면은 약간 혈액순환 같아요. 혈액이 여기 발끝까지 갔다가 이렇게 올라와야 되는데 못 올라오니까 발이 또 많이 붓기도 하고, 그걸로 인해서 이제 통증이 더 생기는 것 같기도 하고요. 오늘 송준영 연구원에게 새로운 기회가 왔습니다. 국내에 처음 들여온 보행보조 웨어러블 로봇입니다. 하지마비된 사람을 걷도록 도와주는 상용화된 로봇인데요. 국립재활원에서는 최신 로봇들을 들여와 환자에게 적용하기 전에 임상 테스트를 합니다. 송준영 연구원이 종종 파일럿 역할을 먼저 해봅니다. 잠깐 움직이는데도 굳어졌던 근육들이 경련을 일으킵니다. 드디어 일어섰습니다. 목발은 중심을 잡고 안전한 보행을 위한 보조 장치입니다. 조금씩 뒤로. 다시 앞으로 조금 더 가요. 사실 로봇을 착용한 후 첫 발을 떼기까지 한참 동안 준비 운동을 해야 합니다. 내가 다리를 어떻게 움직이는지, 어떻게 가는지에 대한 그 느낌들을 사실은 훈련하는 것들이 필요하고요. 또 하나는 운동을 안 한 상황에서 운동을 갑자기 하다 보면 다리의 강직이라는 부분이 있는데, 그럼 다리 강직들을 사실은 좀 조절해서 운동으로 풀어주는 부분도 필요하고, 제일 중요한 건 환자의 안전을 위해서 본인의 몸의 위치 감각을 교육하고 그런 부분들 때문에 그렇고요. 드디어 첫 발을 뗐습니다. 사고 이후 12년 만입니다. 혹시라도 미끄러지거나 넘어질 것을 대비해 물리치료사가 보조하고 있지만 송준영 씨의 소감은 어떨까요? 제가 힘줘서 다리를 들어서 움직이는 게 아니라 이 로봇이 다리를 구부렸다 폈다 하기 때문에 그게 제가 걷는다는 느낌은 많이는 못 받는데요. 내가 원하는 대로 움직일 수 있다 그러면은 많은 도움은 되겠죠. 일상생활에 있어서나 생활하는 데 있어서. 송준영 연구원의 소감은 몹시 조심스럽습니다. 생소한 탓일까요? 좀 더 익숙해지면 달라질지도 모르겠습니다. 좀 더 오랫동안 테스트를 했던 경우는 어떤지 스티브를 다시 만나보겠습니다. 5년째 웨어러블 로봇의 파일럿 생활을 하고 있는 스티브. 휠체어 생활을 한 지는 13년째입니다. 집안엔 그가 움직이기 편하게 낮게 배치되어 식사 준비하는데도 큰 불편함이 없어 보이는데요. 여자친구 애슐리를 위해 요리를 준비한 스티브. 애슐리 역시 척수 손상으로 하지가 마비된 상태입니다. 지금은 몸도 마음도 많이 안정됐지만 사고 당시엔 몹시 혼란스러웠던 것도 사실입니다. 밝고 명랑했던 17살의 스티브는 가족들의 사랑을 독차지했던 만능 제주꾼이었습니다. 그러나 격렬한 묘기 자전거를 타다 그만 사고가 나고 말았습니다. 그날 이후 스티브는 웃음을 잃었습니다.
It definitely took me down a whole nother level of my confidence and who I would become or who I was supposed to become or what I was going to be doing anymore in my life. 가족들은 스티브를 회복시키기 위해 갖은 노력을 다했습니다. Around the world, actually, we went to numerous places around America looking for the best rehab facilities that were available. I actually ended up going to China in 2006 to try the stem cell surgery and try stem cell rehabilitation. And after that whole experience, I got much discouraged. 사고 이후 몇 년간 무기력했던 스티브. 2012년 UC 버클리 대학교의 웨어러블 로봇 연구팀으로부터 흥미로운 제안을 받았습니다. Not having exoskeleton technology at that time, really, I didn't really see much route in terms of rehabilitation that there was aids for me to use, and that actually also discouraged me. 항상 희망을 가지고 도전했다가 실망을 거듭했던 스티브는 큰 기대가 없었습니다. 과연 일어설 수 있을까? 긴장한 표정이 역력한 연구진들. It almost shocked me to the point where the reality of being able to walk unimpeded and not having to stressfully walk with my body, that was a huge light all of a sudden. A great large picture opened up to me, realizing that possibility of keeping my body healthy longer and longer and longer through this journey of being paralyzed is actually something feasible now. 사고 이후 8년 만에 걷기 시작한 스티브. 어렵게 한 발 한 발 내디뎌 향한 곳은 어디였을까요? 바로 부모님이었습니다. Like I was able to stand up, not have the wheelchair, and hug both of my parents at the same time, and that took a whole different mentality that I didn't even think would be, because it wasn't about walking anymore. It wasn't really about walking. Now we can touch you, we can get close to you, we can hug you, we can do whatever we want. Now, the fact that I have an exoskeleton. Morning, Robert. 첫 테스트 이후 보행용 웨어러블 로봇의 파일럿으로 참여한 지 5년. Your leg. 스티브는 불편한 점을 찾거나 더 좋은 아이디어를 꾸준히 제공해왔습니다. 매일 출근하자마자 들르는 곳은 담당 연구팀. Hey guys. Hey, so I was actually wondering if I could maybe get some tuning on this device today. Okay. Oh, it's so different standing up with people around me. Yeah. Yeah, so I was wondering if I could maybe get my step length a little bit longer. All right. Because see, it's a little short. It's a little short, and we can maybe improve a little bit. 보폭이나 속도를 바꿔야 할 땐 반드시 연구원이나 의료진이 해야 합니다. 안전 문제 때문이죠. So it was 22 to 20, 25. Cool? I think it's in simulation. Okay. That's good. Yeah, we'll get behind you too. That 4-point is kind of weird. Maybe change it a tiny bit more. Just a tiny bit more. Perfect height. 연구원들은 미세한 변동에도 스티브의 실제 보행이 어떻게 달라지는지 주의 깊게 살펴봅니다. Super comfortable. So much to the point I'm like, why haven't I started doing this yet? 비장애인이 걷고 테스트하는 것은 아무 의미도 없습니다. 무엇보다 실제 사용자의 의견이 가장 중요하기 때문이죠.
it's like be careful with designing tight fits. Yeah. Because assembly, well, it's not daunting, but it's assembly. Yeah, assembly is daunting big that, but a lot of stress right there. There's also plenty. 로봇 파일럿으로 참여하면서 예전의 밝은 모습을 되찾았습니다. 자신처럼 몸이 불편한 사람을 위해 좁은 길도 큰 도로도 마다하지 않고 걸었습니다. 그 한 걸음 한 걸음이 저 로봇 안에 다 담겨 있는 것이죠. 스티브에게 웃음을 되찾아준 사람, 바로 이 연구팀의 수장인 카제로니 교수입니다. 그에겐 남다른 철학이 있습니다. We want to use machines to help people to have a better quality of life. You know, that's important to us when people have mobility disorders. You know, they're sitting someplace for a long time. But if you bring machines to help them to walk, to be independent, to go to work, to get on the bus, to work like in a kitchen, to work next to the machines, then they would have a better quality of life. 2011년 5월, 카제로니 교수에게 잊지 못할 기억이 있습니다. 그의 제자 오스틴입니다. But we put the goal higher. The goal was to walk during graduation to get his degree. 오스틴은 하지마비용 보행 로봇의 초기 모델을 연구할 때 참가했던 파일럿이었습니다. 그의 졸업식에 직접 걸을 수 있도록 개발에 박차를 가했던 카제로니 교수. Little things change people's lives, you know, and he motivated all of us that we go forward. 이 외골격 안에 오스틴의 눈물과 스티브의 땀이 스며들어 진화하고 있습니다. 카제로니 박사는 웨어러블 로봇이 보통의 일상을 함께 걸어가는 존재라고 굳게 믿고 있습니다. 일어서고 걷고 달리고 싶은 인간의 욕망. 웨어러블 로봇 기술이 불가능해 보였던 일을 현실에서 구현하고 있습니다. 세계의 연구진들은 지금 연구 개발에 각축을 벌이고 있습니다. 상용화를 눈앞에 둔 우리나라의 한 로봇 연구실. 척수 손상 하지 마비 환자를 도대체 어떻게 걷게 하는 걸까요? 보폭이 어느 정도 됐을 때 무릎이 몇 도가 올라가야 되고 몇 도가 접혀야 되고 허리 관절이 몇 도가 올라가야 되고 이게 반복이 되면서 이제 걷기를 시작하는 건데 보행 패턴을 분석을 해서 알아내고 그 각도를 이용해서 실제 이제 모터로 제어를 하는 거죠. 그 동작이 나올 수 있도록요. 먼저 출발 신호를 감지한 제어기는 입력된 보행 패턴에 따라 액추에이터에 명령을 줍니다. 사용자의 안전을 위해 발을 내딛기 전 외골격은 중립 상태로 잠겨진 상태. 걸음을 시작하면 지탱하는 다리는 마치 기둥처럼 땅에 닿아 사람을 지탱하며 걸음을 반복하는 것이죠. 부품이나 디자인의 차이가 있지만 웨어러블 로봇이 걷는 원리나 기술력은 대부분 같습니다. 다만 상용화의 기준을 통과하느냐가 관건입니다. 연구 개발하는 것도 어려운 일이지만 그걸 갖다가 다시 상용화하는 것은 또 다른 문제입니다. 그래서 상용하기 위해서는 여러 가지 표준화, 그다음에 인증, 그다음에 그런 것들을 어디에 응용할 건가, 또는 어떻게 트레이닝할 건가, 서비스할 건가 하는 것들을 전 주기적으로 모든 것들을 반영해서 고민을 해야 됩니다. 끝까지 가면 그래도 개선이 많이 웨어러블 로봇은 기술력만으로 상용화에 성공할 수 없습니다. 사람과 로봇이 결합돼 함께 움직여야 하기 때문입니다. 애매한 부분들은 이게 손가락 낄 수 있거든. 아예 커서 손가락이 껴서. 국립재활원이 기존의 기술 중심의 연구 결과와 임상 연구의 연계를 위해 중개 연구를 시작한 것도 바로 그 때문입니다.
그렇죠. 그러면 약간 올렸다 내렸다 해서 단계 한 3단계 정도만 넣어줘도 재활 로봇의 부분에서는 동물 실험이라든지 이런 부분을 저희가 하기가 어렵습니다. 그냥 환자에게 직접 해줄 수밖에 없는 제품이기 때문에요. 그렇기 때문에 조금 더 사실은 저희가 더 고려가 되고 어렵게 저희가 접근할 수밖에 없는 부분이고요. 기술적으로 잘 로봇이 만들어졌다고 하더라도 이게 임상적으로 의미가 없으면 그냥 연구실에 걸려져 있는 그냥 제품 밖에는 되지 않겠죠. 카운트다운은 이미 시작됐습니다. 뒤늦은 출발이지만 국내 연구진들은 한 발 한 발 웨어러블 로봇 경쟁에 다가서고 있습니다. 현재 개발됐거나 상용화된 웨어러블 로봇들을 보셨는데요. 왜 SF 영화에서 보는 아이언맨 혹은 로보캅 같은 그런 모습과는 다른 모습일까요? 웅장하고 멋진 수트에 사람을 맞추는 것이 아니라 사람에게 수트를 맞춰서 기능을 돕는 것. 그것이 바로 웨어러블 로봇의 진정한 가치이기 때문입니다. 인간에게 도움이 되는 과학기술, 더 나아가 미래 산업의 핵심 기술로서 웨어러블 로봇의 발전은 계속되어질 것입니다. Maybe in the future I'll have a better body. I'd like to live for as long as I can. Be able to live so long we won't have to be cryogenically frozen. So I don't really understand why everybody doesn't choose this one.